వెల్కమ్ టు వి పవర్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్కు చేరుకున్న అందాల భామలు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను పరిశీలించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. విజయవాడలో రెచ్చిపోతున్న గంజాయి బ్యాచ్ ఆగడాలు. తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ కూడలి వద్ద 2 నిమిషాలు సైరన్ మోగించిన ఫైర్ సిబ్బంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లా కాలేజీలో అవగాహన ఒప్పంద కార్యక్రమం. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, విజయవాడలో రెచ్చిపోతున్న గంజాయి బ్యాచ్ ఆగడాలు. అల్లూరి సీతారామరాజు వంతెన వద్ద గంజాయి మత్తులో కారులో ఉన్న వ్యక్తిని ఆపి దాడి చేసిన యువకుడు అడ్డు వచ్చిన హోంగార్డ్పై కూడా దాడి చేసినట్లు సమాచారం అందుకున్న యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. ఏంటి మధ్యలో ఇక్కడ మానకుల తెలీదు. తమ్ముడు ఆగు ఆగు తమ్ముడు ఎందుకు ఆటో రాని ఫోన్లో ఏం వద్దురా నువ్వేం చేసావు? ఎంత సీరియస్ వచ్చి కుదిరిన వాళ్ళైతే పోలీసు అంటే పోలీసు సినిమా చూస్తాను.
మటన్ అమ్మ వదిలేండి కాదన్నా అడిగా మాట్లాడన్నా ఏంటి చెప్పు బండి కూర్చున్నాడు స్టేషన్ రమ్మన్నా కంప్లీట్ ఏమన్నా కొట్టా కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చూపించు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చూపించు అడవిడి మొత్తం చూపించి ఎంత జరిగిందని తెలియాలి కదా తాను ఇంటి ఉంది తాను తీసుకొని చేసిపోతా కూతుర్ని చూసి గర్విస్తున్న కల్నల్ సోషియా కురేషి తండ్రి తాజ్ కురేషి. దేశం కోసం నా కూతురు చేసిన మంచి పనికి నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను. ఒకవేళ నాకు ఇప్పుడు అవకాశం వస్తే ఆ పాకిస్తాన్ను నాశనం చేస్తాను. అసలు ఈ భూమి మీద ఉండే అర్హత ఆ దాయదాయ దేశానికి లేనే లేదు. మా తాత తండ్రితో పాటు నేను కూడా భారత ఆర్మీలో సేవలు అందించా. ఇప్పుడు నా కూతురు ఆర్మీలో ఉన్నట్టు గర్వంగా చెప్పిన తాజ్ కురేషి. మతం కాదు, దేశభద్రతే కర్తవ్యమని దేశభక్తిని చాటిన కురేషి ఫ్యామిలీ. क्या कहोगे आपके बेटी के बारे में बताइए दो सब। अब यह है कि प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, अभी क्या है बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको खत्म करें सालों को जाकर के भी पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में जो यही है कि इसको खत्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है। सर इस्लाम में कहा जाता है महिलाओं को मतलब रहना चाहिए घर के अंदर, पर आपने आपकी बेटी को आर्मी में भेजा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं आर्मी में गई है, क्या समझे अभी आप क्या बोले? आर्मी में गई आपकी लड़की, क्या कहोगे उस बारे में? नहीं भाई प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్కు చేరుకున్న అందాల భామలు. యుద్ధంతో మాకేం పని, మా అందాల పోటీలు మేము చేస్తాం. మనకు పక్క దేశంతో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ అందాల పోటీలు అవసరమా అంటూ జయేష్ రంజన్ను ప్రశ్నించిన విలేకరి. నేను వార్ డ్యూటీలో లేను, మా పని మేము చేస్తున్నాం, బార్డర్లో వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటూ సమాధానం ఇచ్చిన జయేష్ రంజన్. Sir, my question to Mr. Jayesh Ranjan. Sir, we are on the threshold of a war with our neighboring country. So how do you plan to proceed if things worsen and your plans fall flat? And there is also protests by some organizations against this event. So I have not been called for war duty, so I'm quite all right. I'll be happy to
organize this event. Have you been called for war duty? So we are doing our job. Those who have requirements on the border and all, they will do their job. But of course, the police has taken all. I mean, I was just joking. I know the seriousness of the situation. There are tensions which are very palpable, and we all feel very, very disturbed at the way incidents have happened in the last 15 days. So it's a very serious thing. Our police department has a very stellar reputation. Telangana police is considered to be the best in the country. Some of their procedures, technology usage is on par with the best in the world also. So I'm sure they have understood the scenario, they have made arrangements, and I've participated in some of the reviews in which senior police officers have also explained what they are doing. And I feel very confident that we will be able to run a very, very safe and secure, but at the same time, a viewer-friendly, a visitor-friendly event here in Hyderabad. మందమర్రి మండలంలోని పొన్నారం, వెంకటాపూర్, లేమూరు గ్రామాలలో ఉన్న ఐకేపీ పిఎస్సిఎస్ వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మందమర్రి మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో సందర్శించడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దేవరనేని సంజీవరావు, వంజరి వెంకటేష్ మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నిన్న అకాల వర్షం పడడంతో రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే మందమర్రి మండలంలో పలు సెంటర్లని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున సందర్శించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు వెంకటాపూర్ శివారు మరియు లేమూరు శివానికి సంబంధించినటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని కూడా ఈరోజు సందర్శించడం జరిగింది. మరియు అయితే రైతు తను పండించిన పంట ఆరుగాలం పండించి అనుకోకుండా రాత్రి వర్షం పడడంతో రైతు గుండె భారం అయింది. కాబట్టి దీని అంతటి కూడా ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ధాన్యపు గింజని, తడిసిన ధాన్యపు గింజని అంతటిని కూడా మరియు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలి. అయితే రాత్రి కొన్ని గన్ని బ్యాగుల్లో నింపి రైతు తన భారం దిగింది అనే క్రమంలో కూడా మరి వర్షం పడి ఆ గన్నీలు కూడా తడవడం జరిగింది. దానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించి మరి ఆ ధాన్యం ఆ బస్తాలను కూడా మరి ప్రభుత్వం లిఫ్ట్ చేయాలి. అంతేకాకుండా మరి తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా మైచర్ రాలే అనే కారణం చేత మరి ఇక్కడే పెట్టి రోజుల తరబడి ఆరబెట్టకుండా మరి కాలయాపన చేయకుండా ప్రతి ధాన్యపు గింజని ప్రభుత్వం వెంటనే లిఫ్ట్ చేసి మరి రైతును ఆదుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతుంది. మరి అంతేకాకుండా ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గారు కూడా స్పందించి మరి అధికారులతో మాట్లాడి వెంటనే ట్రాన్స్పోర్ట్ సమస్య కూడా లేకుండా చూసి మరి ఈ మండలంలో ఒక వరి ధాన్యమే కాకుండా హార్టికల్చర్ కూడా తీవ్ర స్థాయిలో నష్టం జరిగింది. మామిడి కానీ, కూరగాయలు కానీ, ఇతరత్ర వాటంతటిని కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు సర్వే చేసి మరి ఆ రిపోర్ట్ని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫసల్ బీమా యోజన కింద మరి రైతులు తన పంట రుణం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రుణాలు రైతు తీసుకున్న రుణానికి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కడిగేస్తున్నారు తప్పించి ఆ ఇన్సూరెన్స్ మరి ఏ ప్రాతిపదికన వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, ఆ రైతు ఎట్లా అప్లై చేయాలని చెప్పి రైతులకు కనీసం చెప్పకపోవడం, అధికారుల నిర్లక్ష్యం, మరి అవగాహన లేకపోవడం, ఆ స్థాయిలో కూడా రైతు నష్టపోతున్నాడు. కాబట్టి వీటన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతును ఆదుకోవాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ మందమర్రి మండల శాఖ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రైతుని ఇబ్బంది పెడితే లేని పక్షంలో ధర్నాకు కూడా సిద్ధం. ఎంతటి దూరానికైనా రైతుకు అండగా ఉండడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజులు రైతుల పట్ల మాకు సంబంధం లేదు, మేము జస్ట్ చూడడానికి వచ్చినామని చెప్పే సందర్భం ఆ విధంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేము రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు మీ అధికారులను, మీ మంత్రులను, మీ ఎమ్మెల్యేలని ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడైతే ఈ వర్షాలు పడి అకాల వర్షాలకు నష్టం జరుగుతుందో, రైతులకు ఇబ్బంది జరుగుతుందో ఆ సెంటర్లకి పంపించి ఒక రైతులకి భరోసా, రైతులకు ధైర్యం చెప్పేయాలి. అదేవిధంగా తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా ఎటువంటి షరతులు లేకుండా తప్పకుండా కొనుగోలు చేయాలి. అదేవిధంగా ఏదైతే సంచులలో నింపి కాంటా అయినటువంటి ధాన్యం ఉందో దాన్ని తప్పకుండా మళ్ళీ ఆరబెట్టడం లాంటివి చేయకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా మేము కోరుతూ ఉన్నాం, మీరు ఎక్కువగా రైతుల కోసం మాట్లాడే సందర్భంలో రైతుకు మేము తప్పకుండా న్యాయం చేస్తామని గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే అకాల వర్షాలు జరుగుతున్నాయో మీరు తప్పకుండా సందర్శన చేయాలి. తప్పకుండా ఈ కేంద్రాలకు మీరు రావాలి. ఈ పొన్నారం కావచ్చు, వెంకటపూర్ కావచ్చు, సారంగపల్లి కావచ్చు, బొక్కలగుట్ట కావచ్చు, మందమర్రి మండలం ఉన్నటువంటి 4 కేంద్రాల్లో మీరు కనీసం 1-2 కేంద్రాలకు వచ్చి ఈ రైతులకు భరోసా కల్పించిన మిగతా రైతులందరూ కూడా మాకు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు, మాకు ధైర్యం వచ్చిందనే ఆలోచన ఉంటుంది. కానీ మీరు రైతుల కోసం ఆలోచన చేయకుండా మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది పద్ధతి కాదు. ఈ విధంగా
ఈ రైతుల ఇప్పుడు నిన్న జరిగినటువంటి వర్షం నిన్నటితోనే ఆగిపోద్దనే విషయం ఆగిపోతే బాగుందని కోరుకుంటున్నాం. రైతులందరూ వేడుకుంటా ఉన్నారు. కానీ రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, సాయంత్రం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, రాబోయే రోజులలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. తప్పకుండా మీరు వెంటనే ఎక్కువగా రైస్ మిల్లర్లని కేటాయించి లారీలను పంపించి తొందరగా లిఫ్ట్ చేసి ఈ రైతుకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రైతుకు సరైన ధర కలిగిస్తే పూర్తి ధరను ఇచ్చి ఇక్కడ మ్యాచర్ వచ్చినా రాకపోయినా తీసుకువెళ్ళాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నిన్నటి వర్షంతో ఇవాళ రైతు ఒక బాధతో ఉన్నాడు. ఈ వర్షం ఇదే విధంగా కంటిన్యూ అయితే ఈ 6 నెలల నుంచి పండించిన పంట చేతికి రాకుండా పోతుందేమో అని చెప్పేసి రైతులు ఇబ్బంది పడే అవసరం ఉంది, పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇలా రైతు లేకపోతే మనం లేము, ఈ రైతు లేకపోతే ఈ రాష్ట్రం లేదు, ఈ దేశం లేదు. కాబట్టి రైతులు ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా మీరు ఆలోచన చేయండి. అందాల పోటీల కోసమో మీరు మీ యొక్క రాజకీయాల కోసమో కాకుండా ఈ రైతు కోసం ఆలోచించి ఈ రైతును బయటపడేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ రైతు తను కష్టపడ్డ సొమ్మునే అడుగుతా ఉన్నాడు, ఎక్కువ సబ్సిడీలు అడుగుతలేడు. మాకు మేము క్వింటల్ పండిస్తే 2 క్వింటాలకు ధర ఇవ్వమని కూడా అడుగుతలేడు. నేను పండించిన దానికి ఏదైతే మీరు మంత్రి నారా లోకేష్ యువతను ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే సందేశాన్ని ఇస్తూ మన రక్షణ కోసం పోరాడుతున్న మన జవాన్లకు మనం అండగా నిలబడాలని కోరారు. ఎవరైతే భారతీయులను చంపారో వాళ్ళని వదిలిపెట్టకూడదని నిర్ణయం తీసుకుని మనం కూడా ఈరోజు మన ఆర్మీ సోదరులు దాడులు చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక విషయం కోరాలనుకుంటున్నాం. మన జవాన్లకి మనం అండగా నిలబడాలి. వాళ్ళ ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా మన రక్షణ కోసం వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు. ఇది ఇంకా కొన్ని రోజులు, కొన్ని నెలల పాటు కూడా ముందరికి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళకి అండగా నిలబడడానికే ఇక్కడున్న మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నా. నుంచుని పిడికలు బిగించి చేతులు పైకెత్తి వందే మాత్రం, నేను వందే అని చెప్తాను, మాత్రం అని మీరు 3 సార్లు చెప్పాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం 30వ డివిజన్ పరిధిలోని కాకతీయ జూలాజికల్ పార్కు లోపల 1 కోటి రూపాయలతో అంతర్గత రోడ్డు నిర్మాణం మరియు బాక్స్ డ్రైన్ నిర్మాణ పనులకు ఈ రోజు నగర మేయర్ శ్రీమతి గుండు సుధారాణితో కలిసి శంకుస్థాపన చేసిన వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ నాయం రాజేందర్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. ప్రజాపాలనలో భాగంగా 30వ డివిజన్లో జూ పార్క్ లోపల నాలా మరియు ఇక్కడ నీళ్లు వర్షాకాలం రాగానే ఈ గుట్ట మీదకి వెళ్ళి మొత్తం నీళ్ళు రావటం ఇలాంటి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న దృష్ట్యా మంత్రి గారు కానివ్వండి, మేయర్ గారు, మేము కూడా చైర్మన్ అందరం కూడా కలిసి దీని మీద వర్క్ని కాలువ వెడల్పు చేయడానికి ఇక్కడ సమస్య పరిష్కారానికి 60 లక్షల రూపాయలు సుమారు ఈ యొక్క వర్క్కు కేటాయించడం జరిగింది. దీన్ని ఈ వర్షాకాలం సమయం తక్కువ ఉన్నందువలన నెక్స్ట్ వర్షాకాలం నాటికి 1 crore
సుమారు 1 కోటి రూపాయలు. నేను ఫస్ట్ ఇచ్చినదైతే 60, తర్వాత మరి వినాలంటే 1 కోటి, సుమారు 1 కోటి రూపాయలు. ఇంకా కావాల్సిన యాక్చువల్గా 22 crores ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఇప్పుడు వర్షాకాలము రాబోయేది, ఇప్పుడు వర్షాకాలం నందు ఒకటి, రెండోది బడ్జెట్ దృష్ట్యా నెక్స్ట్ ఇయర్కు దాన్ని మిగతాది ప్రమోట్ చేయడానికి మేము ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ ఓపెనింగ్కి రావటం జరిగింది. దీన్ని ప్రారంభించి షార్ట్ పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేసి ఈ వర్షాకాలానికే ఈ అందించే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ జూ పార్క్లో నాలా శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మా గౌరవ కార్పొరేటర్ కోమల గారికి, అదేవిధంగా అందరికి కూడా పాల్గొన్నాం. ఇంకొక గౌరవ కార్పొరేటర్ గారికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడు కూడా వర్షాకాలం వస్తే మొత్తం ముంపుకు గురవుతుంటుంది. దాని గురించి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నోసార్లు మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఈసారి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు రాజేందర్ రెడ్డి గారు దాన్ని ఇనిషియేట్ తీసుకొని, గౌరవ మంత్రి గారు కూడా మేమందరం కలిసి లాస్ట్ టైం విజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే ఇది పెట్టాలంటే మొదలు 60 లక్షలు అనుకున్నాం, కానీ ఇది పూర్తి స్థాయిలో చేయాలంటే 1 కోటి రూపాయలతోటి ఈ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ మునగకుండా డ్రైన్ పెట్టినాము. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఇంకా చాలా చేసేది ఉంది. బడ్జెట్కి అనుకూలంగా అవి చేయడానికి ఉన్నాం. కార్పొరేషన్ నిధులకు అనుకూలంగా ఇది ఎమర్జెన్సీ వర్క్గా రాబోయే వర్షాకాలాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఈ నాలాని ట్రైన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ముందు కూడా వారు ఇప్పటికే ఎక్కడెక్కడ ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అందరు శాసనసభ్యులు వారి ప్రాంతాల్లో ఇవ్వడము, అది కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా చేయడము. కార్పొరేషన్లో ఇప్పటికే చాలా నిధులతోటి అన్ని చోట్ల కూడా డ్రైన్స్, నాలాలు అవన్నీ కూడా వర్షాకాలం దృష్టి పెట్టుకొని ఎక్కడ నాలాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డీసిల్టింగ్ కార్యక్రమం కూడా పెట్టుకొని రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ ఏ ప్రాంతం కూడా ముంపు గురి కాకుండా చూసుకుంటామని తెలియజేస్తాం. హైదరాబాద్లో మొదలైన డిఫెన్స్ మాక్ డ్రిల్. హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాలలో మోగిన సైరెన్. సికింద్రాబాద్ మారేడుపల్లిలో మోగిన మాక్ డ్రిల్ సైరెన్. తెలంగాణ సెక్రటరియట్ కూడలి వద్ద 2 నిమిషాలు సైరెన్ మోగించిన ఫైర్ సిబ్బంది. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో మోగిన మాక్ డ్రిల్ సైరెన్. హైటెక్ సిటీ సైబర్ టవర్ వద్ద మోగిన మాక్ డ్రిల్ సైరెన్.
కాకినాడ ఫోర్టు ప్రాంతం, ఎన్టీఆర్ బీచ్, లైట్ హౌస్ ప్రాంతం, జిల్లా తూర్పు సముద్ర తీర ప్రాంతం వెంబడి డ్రోన్స్తో నిఘా, పటిష్టమైన భద్రత మరియు రక్షణ ఏర్పాటు కొరకు డ్రోన్స్ వినియోగిస్తున్నామని కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ శ్రీజీ బిందుమాధవ్ ఐపీఎస్ తెలిపారు. పగలు రాత్రి డ్రోన్స్తో స్థానిక పోలీసులు మరియు మైరన్ పోలీసులు, కోస్ట్ గార్డ్ పోలీసుల పహారాతో నిరంతర గస్తీ నిర్వహిస్తూ అపరిచిత వ్యక్తులను గుర్తించడం కోసం ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.